Մեզ շատ վատ են զիսկում, տենց օրերանց, դպրոց գնալուց, գնացին տատինց տուն, այդ տնից էլ գնացին մեր տուն, հետո գնացինք հիվանդանոց, ընդենց ասին, որ ունեմ դիաբետ։ Չէ, ես չեմ համարում դիաբետը դժվար, իմ համար դա ուղղակի ապրելակերպ է ու մի նոր փորձություն։ Ուղղակի հիանալի է, դիաբետիկների համար ճամբարները շատ քիչ են Հայաստանում, երբ որ մենք զարթնում ենք, գնում ենք լվացում ենք, դրանից հետո գնում ենք մարզանքի, մարզանքից հետո հաց ենք ուտում, գնում ենք կավագործության, տարբեր խաղեր ենք խաղում։ Դե եթե այդպես հնարավորություն լինի, ես հաճույքով էլի կգամ ու կմասնակցեմ մեր ճամբարին։
I met you in the dark, you lit me up. You made me feel as though I wasn't off. We danced the night away, we drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest, and you asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know. 'Cause I played it cool when I was scared of letting go. I knew I needed you, but I never showed. But I wanna stay with you until we're growing old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. And I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, and you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear, look how we've grown. And I wanna stay with you until we're great old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I wanna live with you, even when we're ghosts. 'Cause you were always there for me when I needed you most. I'm gonna love you till my lungs give out. I promise till death we part, like in our vows. So I wrote this song for you, now everybody knows that it's just you and me till we're grey old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Lately I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become, in the cold light of day we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back. 'Cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. When the evening falls and I'm left there with my thoughts, and the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately I've been thinking, I want you to
want you to be happier. So I'll go, I will go, go. So I'll go, I will go. Ես մտածում եմ, որ միայն ես եմ այդպիսի, որ դիաբետ ունեմ, շատ քիչ են ինձ երեխաները։ Այս ճամբար որ եկա, տեսա ինչքան երեխաներ կան դիաբետով։ Ինձ ճամբարը տվեց լիքը ընկերներ, շատ ընկերներ։ Իմ առողջությունը այստեղ ավելի լավացավ։ Եվ այստեղ ես շատ լավ ժամանակ եմ անցկացնում։ Ամեն օր մենք բասկետբոլ ենք խաղում, ինչը շատ հետաքրքիր է, եւ ոչ միայն բասկետբոլ, նաեւ կավագործությամբ ենք զբաղվում, ինչը մեզ ավելի է մտերմացնում։
Նման ինքն Երեք անգամ նայել ես։ Դե կինոյի մեջ հա, ուրիշ աղջիկ է խաղում կինոյի մեջ, ու մասին է կինոն, գիտես։ Հավանել եք ֆիլմը։ Միջև սենց ես սկսեմ պատմել իմ մասին, ես մի քիչ կուզենա իմանալ ձեր մասին։ Որևէ մեկը, ես իմացա, որ մեր տղեն զբաղվում է սպորտով։ Էլ սպորտով զբաղվում է։ Վաու, լավ է։ Ինչից։ Ծանրամարտով է զբաղվում։ Որտե՞ղ։ Մալադեց, որտե՞ղ։ գիտեք։ Հա, մալադեց։ Իմ մեջ հետաքրքիր, որ ես այս ճանապարհը ինձ տրվել է, որ ես կարող եմ ինչ-որ մի օր ուրիշ մեկը ոգևորվի դրանից ու հասկանա, որ յուրաքանչյուրն ունի իր անցնելու ճանապարհը ու միգուցե ուրիշ մարդիկ շատ ավելի շատ բարկաների միջով են անցնում, քան ես։ Ու հետո ինձ նենց, ես որ դարձա Եվրոպայի չեմպիոն, նենց մարդիկ էին գրում, որ իրենք հաղթահարել են այս ինչ խնդիրը, ինչ պրոբլեմը, ու ես հասկացա, որ շատ բարդ կյանքով ապրող մարդիկ էլ կան, որ շատ ավելի բարդ խնդիրներ ունեն իրենց կյանքում ու հաղթահարում են դրանք։ Ուզում եմ մեր բոլորի անունից շնորհակալագիր հանձնել Նազիկին եւ ասել շնորհակալություն, որ ինքը իր բազմազբաղ առօրյայում ժամանակ գտավ եւ մեզ հյուր եկավ եւ իր դրական էներգիան փոխանցեց ձեզ, համամիտ եք։ Այո։ Անսահման հաջողություն։ Շնորհակալություն։ Ճամբարը տվեց լիքը ընկերներ, տվեց շնորհք, կարգավորեց շաքարս ու հասկացա, որ ավելի լավ է օգտագործել ավելի բնական բաներ, քան արհեստական։ Շատ ա դուր գալիս ճամբարը, Գաթիլ 20-25 ճամբարը շատ սիրեցի, բժիշկներին բոլորը սիրում եմ, շատ լավն են, բարի են, կատարյալ են։
վստահ եմ, այս ընկերությունը երկար շարունակելու եք նամանավանդ այս ինովացիոն դարում, որտեղ կա հեռախոս ու լիքը կապի միջոցներ։ Հուսով եմ չենք սպասի հաջորդ տարվա ճամփային։ Այս ընթացքում է միջով ճամփա, երբ բոլորդ կապի մեջ կլինեք, հնարավորության դեպքում կտեսնենք։ Բոլորիցդ մերսի շատ։ Հիմա մի քանի նվեր, առաջի հերթին մեր մոտ, մեր մրցաշարում հաղթեց Էրիկենս թիմը, բոլորը շնորհավորենք Էրիկենից։ Երկրորդ տեղը գրավեց Կարոյինս թիմը, շնորհավորենք Կարոյին։ Երրորդ տեղը գրավեց Վահենս թիմը, Վահեն Վահենից ապրեց։ Շնորհավորում ապրեց։ Այս գնդակը քեզ նվեր, հենց քո տարիքի համար նախանշված է, որ 6 համարի գնդակ լինի, քաշը տեղը լինի, որ կարողանաս սովորես, վստահ եմ, որ դու գնաս պարապունքի, հատի կազմում գնդակներ քեզ օգտակար կլինի, օքեյ։ Շնորհակալ եմ ու շնորհավոր։ Մերսի, որ իմ ընկերն է, Սուրենն է, պիտի իրան նվիրեմ անպայման։ Այս գնդակը կփչես, էլի մեծերի համար, քո տարիքի համար նախատեսված։ Հուսով եմ, որ մեր հաջորդ հանդիպում որակական տարբերություն կունենա, արդեն ոչ միայն մարկայի, նաև բասկետբոլային։ Պայմանավորվեցին մենք մի հատ վերնաշապիկ ունենք մերի կողմից, նվիրվելիք։ Այդ իմ առաջին միջադեպը եղավ այստեղ վնասված դասա Ինեսան Վահեի պատճառով։ Մենք Վահեին գտանք, Վահեի հավաք չի մարեց, վերջը ներողություն խնդրեց, բայց մենք ինես այդ վարկային ընկերացանք ու տենց միշտ սովետից մնացած տենց մի հատ մրցանակ կա։ Բրիզ, զրիցիսկի սիմպատիի, հանդիսատեսի համակրանք, հիշեցի հայերեն բաները։ Իմ համակրանքը թող լինի հանդիսատեսի համակրանքը, Ինեսան, մի քիչ շատ խոսա, շատ հարցեր տվել, բայց շատ սիրեցի իրար։ Ինեսային վերնաշապիկը։ Վերջը մեին իր անունները կգերի ու ես ու մերի դուշիրի մս խզգզած մայկաներ։ Ես ղեկավարից մի հատ նվեր ունեմ, ես այս նվերը, այս շիշը, բերել եմ 20 մարինոյից, երբ որ ես գավականի մարզիչ էի, ինձ ֆիբայի խաղային են տվել։ Ես ես պահել է երկար, չիմանալով ինչ եմ անելու իրա հետ, բայց որ հանդիպեցի քեզ, ես մտածեցի, որ ես նվերը պիտի քեզ հանձնեմ, ու քեզ առասարակա, մի կպիտանի բան կդառնա, մեջը կամ սոկ կլսնես, կամ ջուր, երկուսը քեզ պետք է կարևոր է օգտագործես։ Ապրես։ Հիմա մի քանի հատ փոքրիկ տոբրակներ են, որոնց մեջ սպորտային ռեզիններ են, նախավարժանքի, սթրեչինգի համար նախատեսված։ Հետո ես ձեզ մի օր կսովորացնեմ կամ դուք YouTube-ով կնայեք, թե ոնց է իրենցից օգտվում։ Փոքր ես հուշանվերները ձեզ, ապրեք, մերսի։ Ես ինձ կարին առաջական տեսեմ մար, 10 տարեկանում 25 սպորտի ագնաս, բայց Դավիթը ֆենոմեն է, վստահ եմ մի մեծ սպորտում կավատել։ Տեսակով է, լավ տեսակաշատ։ Իսկ հող ներեն են մարդիկ ում համար ես նվերներ չունեցա, բայց ես խոստանում եմ, որ հաջորդ մեր հանդիպանը բոլորիդ համար կնախապատրաստեմ։ Մերսի շատ, ես ձեզ շատ սիրեցի, մի հատ բոլորս միասին կաթիլ նորից գոռանք, ու նորից կանգնենք մեր տեղերում։ Դա է, պատրաստ։ Այս արդեն ես բարի ավագիտ է դարձել։ Կարամ ես գամ գոռալ։ Դավիթն է մեր հաշվողը լինել։ 2, 3, Դավիթ! Ապրես։ Տվել է այն սերը դեպի սպորտ, դեպի բասկետբոլ, այն հմտությունն ու ունակությունը, ինչը որ պետքա ձեզ համար հիմք հանդիսանա, հետագայում այդ ձեր սպորտային սերը, հմտությունները, ունակությունները զարգացնելու համար։ Դրա համար ես ուզում եմ մեր բոլորի անունից, երեխաների, բուժանձնակազմի, կազմակերպիչների, ասել մեծագույն շնորհակալություն, որ ընկեր Հարութը իր բազմազբաղ գրաֆիկում մեզ համար ժամեր գտավ, օրեր գտավ ու ձեզ հետ այն ուշադրությամբ, այն հոգատարությամբ, որը ինքը պարապեց, ես հիացած եմ, ես հպարտանում եմ, որ մենք նման ընկերներ ենք ձեռք բերել, գիտեմս ընկեր Հարութը եւ իր թիմի, բոլորիս կողմից շնորհակալություն։ Մորս սրել, աշխարհ եմ չափել, էլի մեծ էր ուանգին, արևաչի լույս էր աթափել, լուսնակ դառնալով ոտքո ծրծքի, և հիմա քիչ է, թե աչքերս տամ, հեծրիտս հանեմ ու գա
գույություն, իմ ամենակ ապրում ինձ սովորեցին, որ իրավելը մեզ ոչնչով չի խանգարում։
Եվ նաև մենք ենք ավանդույթ, որ ամեն տարի ճամբարում անում ենք լավագույն ընկեր, լավագույն ամենախելոքին, ամենակազմակերպվածին, ամենաարդարին եւ այլն։ Եվ անգամ այդ նոմինացիաները որոշում են երեխեքը, թե ինչ են ուզում, ինչ մրցանակ են ուզում կամ ինչի համար եւ ում։ Բայց իհարկե դա ընտրությունով արվում, մենք չենք կարողանում առաջարկել այլ որոշելու այլ ավելի արդարացել քան ընտրությունը։ Ինչի համար եմ ուզում կամ ճամբար, որովհետև այստեղ բոլորի ինձ հետ շատ սիրելի են, բոլորը շատ բարի համբույր են ու շատ սիրալիր են ամեն մեկի հետ շփվում։ Ես ուզում եմ իմ ճամբար, որովհետև շատ հավես անցնում եմ։ Այս ճամբարում ես հասկացա, որ դիաբետը դա անգարող հանգամանք չէ կյանքում եւ հետագայում։ Ես հիմա ասեմ ընդհանուր արդյունքները այն ինչ մենք պատկերը, հետո կխնդրեմ Երեն Միխայելովնան արդեն անվանական հավաստագրելով կամերագրի ընտրության արդյունքները։ Ընտրությունները շատ բաց, թափանցիկ եւ այլն։ Օրինական է։ Դավիթը հավաքել է 2 ձայն, Նիկոլոսյան, Կարինեն հավաքել է 2 ձայն, բայց ես չեմ, մյուս Կարինը, Ալեքսանդրան ունի 1 ձայն, Արամը Դավթյան ունի 2 ձայն, Նիկոլայը ունի 1 ձայն, Կարոն ունի 3 ձայն, ունի 4 ձայն, Լարիսան Գյոզարյան ունի 4 ձայն, եւ առաջատարն է 5 ձայնով, ով ըստ ձեզ։ Այո, Սուրենը։ Հիմա ինչպես ասեցի, ես նախնական ընտրատարածքների արդյունքներն էին։ Հիմա ես խոսափողը փոխանցում եմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, այդ պատրաստում ես մոտ Մուկուշյանը չի, այլ Ելենան Աղաջանովա, ով փաստի ինչ արդյունքներ ունենք մենք փաստաթղթավորված։
Այո, եւ որպես հիշատակ եւ փաստաթուղթ, որ ունենանք, որ երրորդ հավաստագիրը, այսինքն մենք տալիս ենք բոլոր 3 տեղերի համար։ Երրորդ տեղը տանում է իր հետ Կարո Մկրտչյանը։ Ինչպես դուք հաշվարկից արդեն բաղերից հասկացաք, երկրորդները կիսել են 2 մասնակից ճամբարի։ Մեկը դա Անահիտ Միքայելյանն է, եւ կիսել Անահիտ այդ երկրորդը Լարիսայի հետ։ Եվ առաջին տեղը, ինչպես արդեն մենք հասկացանք, բոլորը համաձայն են դրա հետ, ձայները, տապահարությունները բոլորը Սուրենին։ Որպես ամենաօրինակելի ճամբարը մասնակից։ Ապրես Սուրեն։ Երկրորդ տեղը դորնայինի հետ, որը կիսեցիր Անահիտի հետ։ Շնորհավոր։ Արտուր Մշելևիչը որպես օրինակելի բուժ անձնակազմի օրինակելի ղեկավար այսօրվա հերոս և ամբողջ շրջանի Սիրով հազել Արտուր Մշելիչին կարող է այսօր մեր կողքին է եղել։ 13 տարեկան էի, 7-րդ դասան, մարտ ամիսն էր մոտավոր, որ ես արուն հանձնեցի ու առավոտյան, ցերեկը պատասխաններին եկա, որ իմ շաքարի թիվը 22 է եղել դեռ հարց չկեր այդ ժամանակ։ Դիաբետը ստիպում է, որ ունենաս դու կամքյուր, այսինքն երբ որ դու հաց ես ուտում, չարժի էլի հաց ուտել, ոչ թե հաց ուտել, այլ կողքից այլ բաներ ուտել, գնալ գալ օրինակ ձեռքը գցել, միրգ վեկալել, կոնֆետ վերցնել եւ այլն։ Ճամբարը շատ բան ցույց տվեց ինձ։ Ճամբարը ամենակարևորը այն էր, որ եթե դու դիաբետ ունես, դա չի նշանակում, որ դու անձեռնմխելի ես։ Ամենակարևորը ես դա հասկացա, եւ կյանքում դու պետք է միշտ պայքարես քո երազանքների ու քո նպատակների համար։ Բժիշկներից ես շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին, քանի որ այս մի շաբաթում նրանք բոլորը հոգ տարան մեր բոլորիս մասին, այդ թվում նաև իմ։ Ճամբարի ամենափոքր մասնակիցն է, ով այս մեկ շաբաթը շատ մեծ պատվով հաղթահարեց, այո հաղթահարեց, որովհետև ինքը առաջին անգամ էր առանց ծնողների, բայց այո ինքը իրան շատ հոյակապ է պահել, եղել է հրաշալի մասնակից, օրինակելի և մեր օգնականը, ինչի համար բուժանձնակազմը որոշել է խրախուսիչ մրցանակ հանձնել Անուշին Նիկողոսյան, ծափերի ներքո, խնդրեմ։ Բայց պետք է բացեց տեսնենք ինչ է, որ բոլորը տեսնենք։ Էսա որ Անուշը ցույց տա ինչ է, ես կպատմեմ ինչու։ Ցույց տուր բոլորին։
Այո, Անուշը այս մեկ շաբաթվա ընթացքում հոգացել է բուժանձնակազմի իգական սերի ներկայացուցիչների գեղեցիկ տեսք ապահովել։ Այո, մեյքափի մասնագետ, շնորհավոր Անուշի։ Ես կարող եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ միկրոֆոնով։ Խնդրեմ Արման ջան։ Հարգելի հյուրեր, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ ամբողջ ծնողների անունից, ինչու չնայած իմ անունից, Կաթիլ հիմնադրամին, տնօրենին Կարինե ջան, հանձինս ձեզ, մի քիչ կարող հուզված եմ կներեք էլի, Երենա աղաջանունը ձեզ, ձեր ամբողջ թիմին, ես ցանկանում եմ, որ դուք ժպտակ, լինեք առողջ, անդիմադրելի, ես ես բառը շատ եմ սիրում, հարգելի ծնողներ, անդիմադրելի, որովհետև հենց դուք եք ինձ այդ դրախորը իմաստը բացատրել, ես իրական ունելով հանդերձ այդ դիմադրությունների հանդիպել եմ, բայց այս սենզորի երկու երեխեն հիվանդանան, նաև ես ունեմ շաքար, 15 թվականից նշված իմ թիմը, այո իմ թիմն է, նշված այս թիմին սովորցելա լինեմ անդիմադրելի։ Ու ես կարում եմ այդ խորաթափանց հասկանամ դրա միտքը, ժպտացեք, եղեք առողջ, խորաթափանց ապրեք այս կյանքը։ Աստված ձեզ պահապան, իսկ ես որպես ձեր թիմի անդամ, նաև մենք ձեր թիմի անդամ սատարը և աջակիցը, ևս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ ձեր թիմի հետ, միշտ ձեր մասին լավը լսենք, եղեք առողջ։ Բոլորիս երեխաներն էլ ընկնում են հիվանդանոց և շատ կարևոր է թե ինչպես կվերաբերվեն, որովհետև երեխաներն էլ ամեն մի փոքր մանրուք նրանք նկատում են և այն ինչքան վստահությամբ ու սերով են լցված մեր բուժքույրերին ու բժիշկների նկատմամբ, դա գալիս է հիվանդանոցից և այն վստահությունը, որը դուք եք զգում, երբ որ ձեր երեխաները այս ճամբարում են, դա էլ է գալիս հիվանդանոցից, չէ՞ այդ վստահությունը և դա եմ ուզում, ևս մի անգամ շեշտեմ, ինչքան լավն է մուրացան հիվանդանոցի էնդոկրինոլոգիայի կլինիկայի բուժանձնակազմը, մենք ինքներս ենք դա հասկանում, ես եմ գնահատում իմ բուժքույրերի և բժիշկների աշխատանքը և իրենց արժեքը շատ լավ գիտեմ և իզուր չէ, որ Կարինեն մեզ հետ աշխատում է, իզուր չէ, որ այսքան լավ տանդեմ է ստացվում մեզ մոտ և ես ուրախ եմ, որ նաև ստացվում է երեխաներին այսպիսի ապահով և հրաշք արձակուրդ նվիրել։ Դա մեծ գործ է մեր համար և դա իրականում երեխաների համար երեխաների մանկության գույներից է լինելու, ձեր երեխաների մանկության գույներից է լինելու այս ճամբարը, ես էլ եմ շնորհակալ և Կարինեին և Մուրացանի ամբողջ անձնակազմին, եթե ծնողներից է ինչ-որ մեկը ուզում արտահայտել, մեզ հաճելի կլինի։ Բարի երեկո բոլորին, սիրելի ծնողներ, մեր քաղցր բարիկներ։ Հուզվում եմ, որ անպակաս եմ և դա կազմում է մեր կյանքի մի փոքրիկ թրթիրը ու առանց այդ թրթիրի ոչ մեկս չենք կարող էլ քայլ առ քայլ առաջ գնալ։ Շնորհակալ եմ ձեր գլխավորությամբ, բոլոր բուժանձնակազմից, բուժքույրերից, բաժնի վարիչից, Կարինա, ընկեր Կարինա մեր շատ սիրելի։ Այո, հիվանդանոցի պատմությունը ես էլ մի փոքր շարունակեմ, այսպիսի բան չէի տեսել, իրականում գիտենք բոլորս էլ, որ հենց հիվանդանոցի անունը լսում ենք, երեխեքը չեն ուզում գնալ հիվանդանոց, բայց սենց բան իմ կյանքում չէր եղել, Էմինը սրտի թրթիրով, նորից եմ կրկնում, սպասում է ամեն տարի, երբ է ստացիոնար բուժման պարկելու, որպեսզի հետազոտվի։ Սենց բան իմ կյանքում երբևէ չեմ լսել։ Ու ինքը ամեն անգամ, երբ արդեն 2 տարի է դիաբետ ունենք, ու ամեն անգամ, երբ որ մենք պետք է արդեն դուրս գրվենք հիվանդանոցից, ինքը լացում է։ Ասում է, մամ, խնդրում եմ քո պատճառով, ես էլի դուրս եմ գրվում։ Քո պատճառով։ Իմ պատճառով։ Ու ինքը բժշկին Շողեր Լեսմիրովնա, ձեզ նույնպես մեծ շնորհակալություն, ձեր մեծատառով մարդ լինելու համար բացի բժիշկ լինելը, որ շատ կարևոր է, ես ինքը շատ կարևորում եմ առահեջին հերթին դա, ասում եմ ինչ կլինի,
շողերվես միրովնա, այնպես արեք, որ ես մի քիչ ուշ դուրս գրվեմ։ Ու ամեն երամսյակը մեկ, երբ որ գալիս են գլյուկոզացված հանձնելու, նույն ոգով, նույն ուրախությամբ, գիշերը նույնիսկ չի քնում, երբ հասնելու այդ օրը որ գնա, ես չգիտեմ ինչա։ Մտածում է շատերը դիաբետ իրավատ կողմերը, բայց չգիտեմ, մենք երևի պարզ գունավոր գույներով ենք նայում դիաբետին, դրա համար մեր մոտ ավելի լավ է ստացվում։ Ուզում եմ, որ բոլորի կյանքում թագավորի սերը, այն սերը, որ ամեն մեկից սրտում կա, ժպտացեք, այո, մեր ծնողը, մեր պապաներից մեկը ասել, ժպտացեք, որ այսօր մեր կյանքում բացակայում է, որովհետև այդ ժպիտից է ծնվում սերը, իսկ սերը ամենամեծ էտալոնն է։ Այս հողը սուրբ է, այն լավ պաշտպանիր, ապու բաբերը տարյուն են թափել, հողը պաշտպանել ու քեզ են տվել, դու էլ պիտի տաս քո զավակներին, այդպես շարունակ գալիք սերնդին, առանց այն էլ մենք շատ ենք հալածել, շատ ենք փշրվել ու մի բուր դարձել, գիտեք, սերուն եք դու քաջ Վարդանի, Աստված ձեր կյանքը պահի, պահպանի, թե գա ժամանակ ու դույքի եք մտեք, ձեր և հողի միջև ընտրություն անեք, իմացեք զինվորներ, պիտի պայքարեք, որ սովի ոտքը դուք պիտի կոտրեք, որ չկա հասնի քո սուրքուրիկին ու չվնասի քո ընտանիքին, որ չքանդի մեր խաչքարերը, հանկարծ չփոխտի շիրմաքարերը, այս խոսքս էլ հիշիր, շատ ենք քեզ սիրում, տանը դուռը բաց, քեզ ենք մենք սպասում։ Շաբաթում մեզ ապահովության մեջ պահեցին, մեր առողջության համար հոգացին և մեր այս մի շաբաթը ավելի ուրախ դարձրեցին։ Նաև ես ուզեի շնորհակալություն հայտնել երեխեքին, ովքեր այս մի շաբաթում ում հետ այսքան մտերմացան, որովհետև այս մի շաբաթը այսքան հաստատ այսքան ուրախ չէր լինի, եթե երեխեքով այսքան ջերմ չլինեինք և այսքան խաղեր չկազմակերպել ընկեր Կարինեն։ Ես շատ շնորհակալ եմ բոլորին, ովքեր այս մի շաբաթը դարձրեցին ինձ համար ամենաուրախ շաբաթը, որը եղել է և կլինի իմ համար։ Շնորհակալություն Հրաշք Պալինա։ Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, жена не уйдет к другому. Если у вас дома нет жены, нет. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не выйдет драки. Если у вас друга нет, оркестр гремит басами, а труба выдувает дым. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь, иметь или не иметь. Если у вас нету тети, на ее вам не потерять. И если вы не живете, то вам и нет, то вам и нет, то вам и не умирать, не умирать. Оркестр гремит басами.
Thank you.